بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، پہلے تولو پھر بولو۔ ہمیشہ الفاظ کی ادائیگی میں اچھے الفاظ کا استعمال کریں، کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، 2 گھنٹے سے طویل جاری رہنے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آئندہ کیا حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے، آج پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا، اس دوران جو ہے کیا کیا چیلنجز کا سامنا کیا، کون کون سے عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا، اس پر بات کریں گے۔ جبکہ پروگرام میں آگے چل کر سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے مجرموں کی نشاندہی کے حوالے سے پہچان ایپ متعارف کروائی گئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں جو ان ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی انیزہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیزہ فاطمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تجزیہ کار احمد وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر کل جو اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا، میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم کی زیر صدارت 2 گھنٹے سے زائد طویل رہا۔ عدالتی فیصلہ جو آیا ہے اس پر بھی جو ہے وہ مشاورت کی گئی کہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے یا کیا جو ہے وہ لائحہ عمل اپنایا جانا چاہیے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پنجاب میں الیکشن کروا دیں، اس کے بعد KPK میں کروائیں اور پھر 4 مہینے بعد ہم جنرل الیکشن کرائیں؟ کیا ہمارا ملک اتنا امیر ہے کہ بار بار الیکشنز کروائے جائیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں کو بھی غیر سیاسی ہو کے فیصلے دینے چاہیے۔ اور اس وقت ملک اس وقت معاشی عمران خان جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مسلسل کے پنجاب الیکشن ہونے چاہیے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، اگر عمران خان صاحب کو اتنا شوق ہے الیکشن کا تو جب 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی تو سب سے پہلے ان سے سوال کیا جائے کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کیوں کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے کیوں دیے۔ آج جب چیف جسٹس صاحب ان کا مقدمہ خود بیٹھ کے عدالت میں لڑ رہے ہیں تو مجھے وہ آپ سمجھتی ہیں عمران خان کے جس طرح سے پہلے اسمبلیوں کو خود ڈیزالو کر دیا، پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد اب کہتے ہیں الیکشن کروا دیے جائیں، بالکل پوائنٹ تو آپ کا بڑا پہلا ویلڈ ہے کہ اب دوبارہ الیکشن کیوں کروائے جائیں، جو آپ کے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو دیکھیں جی، یا تو اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنے دیتے، حکومت تو ان کی تھی، لیکن چونکہ ایک شخص کی انا کا مسئلہ ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، وہ کام کوئی کرے نہ کرے، اس کی کوئی کارکردگی نہیں پچھلے 4 سال کی، اس نے ملک کو تباہ کر دیا، معاشی بحران کا شکار کر دیا، لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا جائے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دوبارہ PMLN جیت جاتی ہے، یہ پھر سڑکوں پہ ہوگا، یہ پھر کہے گا کہ جی میں نہیں مانتا، پھر الیکشن کراؤ۔ تو یہ بیسیکلی انتشار پھیلانا چاہتا ہے، انارکی پھیلانا چاہتا ہے ملک میں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کو تو الیکشن لڑنا تو کیا، ایسی پولیٹیکل پارٹی کو تو بین کر دینا چاہیے جو ملک میں صرف فساد، انتشار، انارکی پھیلا رہی ہیں۔ اور کانسٹیٹیوشنل اس وقت کرائسس سے ملک دوچار ہے، کس کی وجہ سے؟ ایک شخص کی انا کی وجہ سے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ پاکستان کا سب سے مقدس ادارہ ہے۔ بالکل آپ بات کریں، ابھی جو کل اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا اس میں فنڈ جاری کرنے پر بات ہو رہی تھی، لیکن یہی مشاورت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جاری کس طریقے سے کیے جائیں۔ یہاں پر یہ بات بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ ابھی کر رہی ہیں کہ اگر ابھی پنجاب میں الیکشن کروا دیے جائیں، پھر رزلٹ اگر نتائج تسلیم کیے تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر یہ تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر کیا بنے گا؟ بلکہ یہ تو میرا سوال آپ سب لوگوں سے ہے کہ اگر دوبارہ یہ ہار جاتا ہے، جو کہ اس نے ہارنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے الیکشن نہیں جیتا جاتا اور فیک اکاؤنٹس بنانے سے الیکشن نہیں جیتا جاتا۔ زمان باغ کے باہر ہمیں بھی پتہ ہے کہاں سے لوگ آئے ہیں، کون لوگ ہیں جو تھوڑے بہتے بیٹھے ہیں، ان کے بلبوتے پہ الیکشن نہیں جیتا جاتا۔ الیکشن جیتا جاتا ہے عوام کے ووٹ سے، اور میں خود عوام میں جاتی ہوں۔ میں کل بھی ایک جگہ پہ گئی ہوئی تھی، جہاں چلے جاؤ ہر بندہ صرف اور صرف میاں نواز شریف اور ان کے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ صرف نواز شریف کو دینا ہے۔ یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، یہ ہمیں 2018 میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ووٹ ہم نے نواز شریف کو دیا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ عمران خان کیسے آ گیا۔ اور آج بھی، اور کیوں عمران خان، آپ بتائیں نا کہ عمران خان ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی ادارے کی طرف سے حمایت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ عوام میں مقبول نہیں اور عوام کے
वोटों से वो आपका कहने वज़ीर का आज़म मतलब नहीं है बन सोशल मीडिया पर ही बस वो पीटीआई में बिल्कुल सोशल मीडिया पर ही है, और उस सोशल मीडिया से भी आहिस्ता आहिस्ता वो बिकॉज फेक अकाउंट्स है ना, फेक अकाउंट्स एक हद तक ही रहते हैं, जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो फेक अकाउंट्स भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा बिल्कुल। खालिद क़य्यूम साहब, वफाकी काबीना का कल इजलास हुआ, उस इजलास में जो है वो अहम मशावरत भी की गई, आज दोबारा इजलास भी तलब कर लिया गया, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास भी है। देखिए उमर साहब के कल जो काबीना का इजलास हुआ लाहौर में, उस इजलास में वज़ीर आज़म की सदारत में इस इजलास में जो इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा का मामला था वो ज़ेर बहस है, और इसी तरह मुल्क को दरपेश आइनी सियासी बहरान पर भी जो है वो मुशावरत की गई। और मैं समझता हूँ कि देखिए हुकूमत ने बड़ा ही अच्छा एक फ़ैसला किया है, क्योंकि आइन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट जो है वो एक बालादस्त अदारा है, और हुकूमत ने काबीना ने इस हवाले से फैसला किया है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है उसको कायम रखा जाएगा, और फंड्स के हवाले से, इलेक्शन के फंड्स के हवाले से भी पार्लियामेंट से रजू करने का फैसला किया गया। इसकी एक वजह यह है कि जो आइंदा 5 साल असेंबलियों के पूरे होने के बाद जो इंतखाबात होने हैं उनके लिए बजट में जो एलोकेशन है। इसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि हुकूमत तो पीटीआई ही की थी, फिर तोड़ दी, अब पंजाब असेंबली को तहलील किया गया, केपीके को तहलील किया गया, और अब डिमांड ये है कि इलेक्शन करवाए जाए। देखिए मैं आपको, और मैडम का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो फिर दोबारा धांधली का शोर मचा। देखिए सबसे बड़ा जो क्राइसिस होगा, बल्कि इस वक्त जो क्राइसिस है वो गहरा हो जाएगा कि जब आप 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाते हैं तो फिर उनको के नताइज को जो है वो कौन तस्लीम करेगा। और मैं समझता हूँ कि 2 किस्तों में अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो फिर इससे जो है वो इसके बतन से फिर फसाद जो है वो बर्पा हो सकता है। अखराजात में इजाफा भी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज भी पाकिस्तान को जिस आइनी बहरान का सामना है, जिस सियासी बहरान का सामना है, उसका भी जो हल है वो आइने पाकिस्तान में है। और आज मैं उमर साहब आपको बताऊं कि आज के दिन 10 अप्रैल को जो आइन की 50वीं सालगिरह है वो मनाने जा रहे हैं, और आज का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बड़ा अहम है। और इसके साथ ये इवेंट भी है कि आज डी चौक के अंदर जो है वो 73 का जो आइन है, मुतफिका आइन है, उसकी यादगार का भी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो संग बुनियाद रखे। लेकिन बदकिस्मती से कि जिस शख्स ने 73 का मुतफिका आइन पाकिस्तान को दिया, उस शख्स के साथ हमने क्या किया कि वो आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका। पिछले 12 साल से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाया गया, लेकिन हमारी अभी तक उनको कोई इस पर राय जो है वो नहीं दी गई। और इस मामले को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने पिछले दिनों एक हालिया पार्लियामेंट में खिताब में ये मामला उठाया, और ये कहा कि इस हवाले से हुकूमत भी इस जो रेफरेंस है भुट्टो के, इसका सदारती रेफरेंस, इस पर जल्द इसकी समाअत के लिए हुकूमत खत लिखे। जी बिल्कुल। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहमद आप क्या कहेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए थे। फंड्स का, इलेक्शन का, सियासत का, इन चीज़ों का मसला नहीं था। सबसे अहम बात यह है कि कौम इस वक्त तकसीम है, और कौम को एक एजेंडे के तहत तकसीम किया गया, और उनके जो जहनों में जो जहर भरा गया है उसका इतना नुकसान हो सकता है इस वक्त कि आप सोच नहीं सकते। और तारीख का सबसे मुश्किल तरीन ये इलेक्शन है, और इस वक्त कौम जो है वो डिवाइडेड है और एक मुश्किल महाज के ऊपर खड़ी है। तो ये वक्त किसी सूरत इलेक्शन का इसलिए नहीं है, इस वजह से नहीं कि फंड्स की कमी है या कोई मामला है, जो दींगा मुश्ती और जो जहर भरा गया कौम की जो जहनों में, उसको इस तरह से उबार दिया गया कि आपने उनको कौम को ऐसे तकसीम किया कि वो खिलाफ होकर बैठी है सारे इदारों के, और खिलाफ होकर बैठी है सारी सियासी पार्टियों के। इस वक्त जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होगा और लड़ाई होगी। ये लड़ाई का इलेक्शन है, और सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब किसी घर में या किसी मुल्क में अफरा तफरी का आलम हो तो सब बड़ों को बैठना चाहिए, बिल्कुल सर जोड़ के। बिल्कुल यहाँ पर आप बात करने के बड़ों को बैठना चाहिए। उनैजा साहब अब इस वक्त बात जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला पंजाब बने थे, और उस दौर में जो है वो बड़े काम भी हुए, आटे के हवाले से बात हुई, उजाला प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो ज़्यादा अरसा जो है वो नहीं रह सके। क्या कहेंगे
کنٹینیوٹی جو ہے وہ نہیں رہ پاتی. دیکھیں مجھے بتائیں کہ کیوں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئینی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو کیوں سپریم کورٹ نے ان کے اگینسٹ ڈیسیژن دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو اسی بات کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس وقت ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا, غلطی سے کر دیا اس تھا. میں ہم حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی اگر بات کرتے ہیں, کیونکہ حمزہ شہباز شریف کے اگر جو پروجیکٹس جو تھوڑا عرصہ ان کا رہا 2 سے 3 مہینے کا ٹینیور تھا, اس میں اجالا پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اس میں انہوں نے اجالا پروگرام انٹروڈیوس کروایا, انہوں نے سستا آٹے کی اسکیم انٹروڈیوس کروائی, اس کے بعد انہوں نے جو غریب گھر تھے 100-200 یونٹ جو بجلی استعمال کرتے تھے ان کا بل انہوں نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا بالکل وہ بالکل, اور اس کے علاوہ وہ سولر کا پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے, اس کو بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے اپنے 2.5 مہینے میں دن رات ایک کیا. ہم نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صبح ایک جگہ ہوتے تھے, دوپہر ایک جگہ ہوتے تھے, رات کو ایک جگہ ہوتے تھے, اور وہ مسلسل کام پہ لگے رہتے تھے, کارکنان سے ملاقات کرتے تھے, اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے کارکنوں کے لیے کھلے ہوئے تھے, نہ صرف پی ایم ایل این کے, تمام عوام کے لیے کھلے ہوئے تھے. اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ پی ایم ایل این کا, یہ کس کا ہے, سب کام. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں, لوگ بات کرتے ہیں موروثی سیاست کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں موروثی سیاست والی کیا بات ہے؟ ہر انسان اپنی کارکردگی کی بنا پر سیاست میں آگے آتا ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب عوام میں یکساں مقبول ہیں, جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب مقبول ہیں, جس طرح کہ میاں شہباز شریف صاحب مقبول ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ مقبول ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی مقبول ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی شریف فیملی جو ہے وہ صرف اپنے گھر میں ہوتے رکھتی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں, ہم تمام ایم پی ایز کو آپ رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ایکس وائی زی کوئی بھی, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایکس کو ایم پی اے بنانا ہے, تو پھر وائی میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر وائی کو ایم پی اے بنانا ہے تو زیڈ کہے گا کہ میں بھی بن سکتا ہوں. تو اس لیڈر ایک ہوتا ہے نا, بٹ وہ ایک شخص جس کے پیچھے پوری پارلیمانی پارٹی اور پوری پی ایم ایل این اس وقت بھی کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے وزیر اعلیٰ کے لیے, وہ حمزہ شہباز شریف صاحب تھے. تو حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہم پوری پارلیمانی پارٹی کے متفقہ ڈیسیژن کی وجہ سے ایز اے چیف منسٹر چوز کیا گیا تھا. اور مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے وہ کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کیا پارٹی کے لیے؟ انہوں نے کبھی بھی ایز اے لیڈر خود کو نہیں منوایا, وہ ہمیشہ کارکن بن کے کارکنوں کے ساتھ ورکرز کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہمیشہ. تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ورکرز کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں حمزہ شہباز شریف صاحب کی ہوتی ہیں. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کو عہدہ مل گیا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہیں بھی عہدہ ان کی کارکردگی کی بنا پہ ملا ہے. اگر میاں نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ملنا ہوتا تو بہت سال پہلے مل جاتا, لیکن جب انہوں نے اپنی رٹ قائم کی ہے, عوام میں مقبول ہوئی ہے, پارٹی کے لیے کام کیا ہے, تو انہیں وہ عہدہ مل گیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ شاید تقسیم ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے, فیملی ایک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپس میں اتفاق سلوک ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلی کافی سالوں میں آپ نے پی ایم ایل این میں کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. اس کی وجہ ہے مضبوط لیڈرشپ, اور مضبوط اور لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ سب کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ لیڈرشپ کوالٹیز میرے میں شاید نہ ہوں, باقیوں میں نہیں ہوں گی. ہم ایک اسپیسیفک گروپ کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں, لیکن آپ پوری عوام کو اپنے پیچھے جو لگا لیں وہ لیڈر ہوتا ہے. بالکل. خالد قیوم صاحب, مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب میں اور بلکہ اوور آل پاکستان کی بات کریں تو پارٹی کی مضبوطی کے لیے بڑے بہترین انداز میں دونوں نے کام کیا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں یہ جو نون لیگ کی شخصیات ہیں, ان کا پارٹی کے اندر ایک اپنا رول جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور جس طرح حمزہ شہباز شریف کی بات ہو رہی تھی, تو دیکھیے کہ جب بھی پارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مسائل کا سامنا کرنا پڑا, تو اس میں حمزہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. وہ ان مشکلات کے آگے کھڑے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے جنوبی پنجاب کا دورہ کہ جنوبی پنجاب میں بہت میں آپ مضبوط کو بتاؤں کہ بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے گورنمنٹ کالج کے, جب پہلی بار وہ جیل دیکھنا پڑی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پوری شریف فیملی کو مشرف دور میں جلا وطن کر دیا گیا, تو یہاں پاکستان میں صرف حمزہ شہباز تھے جنہوں نے یہاں پر کاروبار کے ساتھ مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے اس کو بھی سنبھالا. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ نچلی سطح تک
वर्कर्स के साथ इस पार्टी के अंदर मुकम्मल राब्ते अगर का सबसे ज्यादा किसी का मैं राब्ता समझता हूँ बुनियादी सतह पर तो वो हमजा शहबाज हैं। और जितने भी मैं आपको बताऊं कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब थे तो जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए सूबे के अंदर उन तमाम इंतखाबात की जो निगरानी थी वो हमजा शहबाज ने की। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज साहबा ने देखिए कि जब से चीफ ऑर्गेनाइजर का जो ओहदा संभाला है और उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि नून लीग जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हमें जो है वो बहाल होता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी जो है वो फाल होती हुई नजर आ रही है और पार्टी के अंदर जो है वो एक सियासी ताकत जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मरियम नवाज का जो बयानिया है, जो बयानिया उन्होंने जब से वो वापस आई है पिछले चंद माह से आकर शुरू किया है, उस बयानिए के अंदर हमें जो है वो एक ताकत और मकबूलियत जो है वो नजर आ रही है। खास तौर पर उन्होंने जो सहूलतकार थे साबिक हुकूमत के, उनको जिस तरह टारगेट किया, हिट किया, उसके मैं समझता हूँ कि वाजे इसरात भी पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहे हैं और उसके मैं आपको बताऊं नतायज भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अहमद, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में खुसूसन जो है वो डिलीवर किया हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो पूरे मुल्क में और पूरे पंजाब में जो है वो जो स्टूडेंट थे वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ पर इतनी खूबसूरत स्कीमें आपने दी नौजवानों के लिए, आपने लैपटॉप दिए उनको, आपने उनको दानिश स्कूल बना के दिए जिसका क्राइटेरिया ये था कि गरीब आदमी जो ले मैन है, जो आम तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो उसमें जाके तालीम हासिल करेगा। वज़ाइफ दिए आपने, पूरी दुनिया में यहाँ के बच्चों को भिजवाया, आपने यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, आपने हॉस्पिटल बनाए थे, आपने ऑरेंज ट्रेन बना के दी, मेट्रो बना के दी, आपने मोटरवेज बना के दिए, जितना मुमकिन था जितना हो सकता था वो आपने किया। जो लास्ट गवर्नमेंट 4 साल तक यहाँ पे रही है, देखिए उन्होंने पाकिस्तान की तरीका 80% कर्ज लिया था, वो कहाँ खर्च कर दिया समझ नहीं आती। कहीं कोई समुद्रों की गहराइयों में कहीं जाकर कोई लोगों को घर बना के दे दिए, या कोई खला में जाके आप लोगों को कोई वहाँ पे कोई नौकरियों के लिए भर्ती कर रहे थे। सो जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया आप लोगों ने। 1200 अरब रुपया आपके ऊपर इल्जाम है कोरोना फंड के ऊपर, वो पैसे आपने खाए हैं। 11 अरब डॉलर जो है वो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 1 साल के अंदर अंदर आपका कर्ज उतारा है, आपकी जो किस्त दी है। और जो आपने इस मुल्क के साथ किया, मुझे सिर्फ इस बात का एक बात की सिर्फ ज़्यादा तकलीफ होती है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं कहता रहता हूँ कि आप जो मर्जी करते, कम अज़ कम इस मुल्क की जो अखलाकी इक़दार थी उसको तबाह ना करते। आपने जो मुल्क की जो 60% जो नौजवान नस्ल थी, कम अज कम आपने नौजवान नस्ल को जो जलील कर दिया है, जो अपनी सियासत के पीछे जो मलिया मेट किया आपने, जो इक़दार को, जो सियासी जो एक पार्लियामेंटी रवायात थी वो आपने ख़त्म कर दिया। आपने सियासी जो इख्तलाफ था आपने उसको मुखालफत में बदल दिया, उसको दुश्मनी में बदल दिया। कतई तौर पर ये वक्त इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन उस वक्त होने चाहिए जब माहौल साजगार हो। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं वो मियां नवाज शरीफ को मिलनी चाहिए, वो मरियम नवाज को भी मिलनी चाहिए। मरियम नवाज वो पाकिस्तान की वो खतून है जिसने अपने वालिद के साथ जेल काटी है, और जो जेलें सब लोग काटते हैं उमर साहब, जो शरीफ खानदान के लोगों ने जो जेल काटी है वो खौफजदा जेल थी। मुल्क के अंदर जो खौफ तारी था उस वक्त, तो क्या ये सवाल नहीं बनता आज एक आम शख्स का, एक आम वोटर का? और जो मैं बतौर तजिया नगार जी मैं कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब जो मुस्लिम लीग के कायद हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आए और एक साजगार माहौल बने, उनको पूरा मौका दिया जाए कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, आप लोगों के पास वोट लेने जाएं और वोट की ताकत से जो इलेक्शन जीत कर आए वो आगे आ जाए। कल को ये ना हो कि इलेक्शन हो जाए और आपका, हम तो इसको नताइज को तस्लीम नहीं करते, और अरबों रुपए भी जाए, इलेक्शन भी खून खराबे वाला हो, आप उसको तस्लीम भी ना करें। बिल्कुल, तो ये दींगा मुश्ती ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। नेज़ा फातिमा साहिबा, 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया जब से ये हुकूमत बनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत से चैलेंजेस का सामना किया इस हुकूमत ने, खुसूसन जब मईशत बहुत बुरा हालात है, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई, उसमें अहम प्रोजेक्ट्स को अगर देखें तो 1800 बिलियन किसान पैकेज को दिया, सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल का लाहौर में इफ्तिताह किया, और इसी तरीके से एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट जो रमज़ानुल मुबारक में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जो है मुफ्त मुस्तहिक लोगों में आटे की तकसीम की गई। इसी तरीके से एक लंबी लिस्ट है जो है वो ट्रेन के कुछ मंसूबे इफ्तिताह हुए, इस्लामाबाद में जो है वो मेट्रो बस सर्विस जो है वो पेशावर ईस्ट वे एक्सप्रेस गवादर जो है उसका इनाग्रेशन हुआ। मेट्रो बस सर्विस जो इस्लामाबाद से पेशावर मोड़ तक है
اس کو انہوں نے انوگریٹ کیا. اور یہ وہ والا پروجیکٹ ہے جو 4 سال پہلے میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور جہاں یہ رک گیا تھا یہ 4 سال وہیں رکا رہا, جس کو آ کے دوبارہ میاں شہباز شریف صاحب نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد لائف سیونگ ٹرسٹ پرائم منسٹر نے انوگریٹ کیا, پھر پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ کیا, اس کے بعد اپنا تھل پاور پلانٹ, جی بالکل وہ بھی اس کا بھی انوگریشن کیا. تو یو نیم اٹ, اتنی لمبی لسٹ لسٹ ہے ہے آپ کا جو 1 سال میں میاں شہباز شریف صاحب نے کام کیے ہیں, اور یہ سارے کام کرنے والے ہیں نا. اپنا گرین لائن اور لانچ کیا انہوں نے. تو مجھے, اور پھر اب آپ دیکھیں اکانومی کا کیا حال ہے. جس شخص نے 3.5 سالوں میں ملک کو ایک ایسی نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک ایسی دلدل میں پھینک گیا ہے کہ جہاں سے نکالنا بہت مشکل تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بار دیکھیں عمر, آپ مجھے ایک بات بتائیں, 2017 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی ڈالر 104 پہ تھا, ٹیکس ریونیو 5,000 ملین تھا, جی ڈی پی گروتھ 5.8% تھی, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی, الیکٹریسٹی جو کہ بہت بڑا چیلنج تھا 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد جب گورنمنٹ 2 بڑے چیلنجز, ایک دہشت گردی اور ایک الیکٹریسٹی. تو 13,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی جو تھی میں وہ ایڈ آن ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپریشن ضرب العظم, تو یہ اور پھر دہشت گردی پہ کنٹرول کیا, ٹھیک ہے. جب یہ سارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی 300% تک انکریز ہوئی, سی پیک. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ملک ترقی کر رہا تھا, ملک ایک پٹری پہ چڑھ گیا تھا, تو پھر نواز شریف کو گھر کیوں بھیجا گیا؟ ایک سوال, یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے, یہ میرا سوال پوری قوم سے ہے. اس کے بعد جب ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر پی ایم ایل این کو دوبارہ آواز دی جاتی ہے کہ آئیں اور آ کے سنبھالیں. اس وقت جس نہج پہ عمران خان اس ملک کو چھوڑ کے گیا تھا, میں کہتی ہوں کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں میاں نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف کو, جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی اور اتنے مشکل فیصلے کیے. مطلب انہوں نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلے کیے. اور آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہوگی ہے. میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں جو دال روٹی چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی بدولت ہے, کیونکہ اگر وہ حکومت نہ سنبھالتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا اور ہم اس وقت غلام ہوتے اور ہم بھوکے پھر رہے ہوتے. بالکل, یہاں پہ اس طرح آپ بات کریں بھی مختلف پروجیکٹس کا انہوں نے نام لیا, بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی طریقے سے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوشپ کا افتتاح کیا گیا, ٹیلی کاسٹ پاکستان موبائل فون اپلیکیشن کا افتتاح کیا گیا, رمضان المبارک میں مفت آٹے کی فراہمی. خالد قیوم صاحب, ایک بہت بڑا اہم سنگ میل میں سمجھتا ہوں, لوگوں کو ریلیف ضرور دیا گیا اس ایک سال. میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کا میں سب سے بڑا جو اقدام اور کارنامہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت قائم رہتی تو اب تک ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سوشل سیکٹر کے اندر 400 ارب روپے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے بڑا جو پروگرام ہے غربت کے خاتمے کا, وہ پروگرام دیا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی پروگرام کے تحت جب پاکستان میں بدترین سیلاب آیا, سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی, تو اس سیلاب میں 100 ارب روپے جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان دورے کیے خالد قیوم صاحب, خود وہاں پہ جو ہیں وہ ملک بھر میں, خاص طور پر سندھ, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر وہ تقسیم کیے گئے. اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اکانومی کو بچانے کے لیے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, دیکھیے اگر تھوڑا سا موازنہ کریں تو سابق جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ 17 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے اب وہ پہنچ گیا, اور اس سے ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن تھا اب وہ خراب ہو گیا. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ 1 سال کے دوران معیشت کو بچانے کے لیے, اکانومی کو بچانے کے لیے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے رواں مالی سال کے دوران اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 68%
उसमें जो है वो कमी वाक़या हुई है, और इसके साथ जो हमारा तजारती खसारा है, ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसमें 36% जो है उसमें कमी वाक़या हुई है, जिससे हमारा जो अदायगियों का दबाव है, बैन अल-अक़वामी अदायगियों का दबाव जो है पाकिस्तान की मैशत पर, वो कम हुआ है। और देखिए कि ये जो IMF के साथ मामलात हैं, जो सऊदी अरब की तरफ से और दीगर दोस्त ममालिक की तरफ से जिस तरह जो फाइनेंसिंग की जो शर्त थी वो पूरी हो चुकी है, तो जल्द ही जो है इस हवाले से IMF के साथ भी मुआहदा हो जाएगा, जिससे मैं आपको बताऊं कि जो 30 जून तक जो है हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें भी एक जंप आएगा, और 10 अरब डॉलर तक जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 अरब 60 करोड़ डॉलर जो है वो 30 जून तक पाकिस्तान को IMF से मिलेंगे। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जंप ये आएगा कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो मालियाती बैन अल-अक़वामी इदारे हैं, उनकी तरफ से भी 11.5 अरब डॉलर IMF के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था हुकूमत के लिए वो मुआशी चैलेंज था, और इस चैलेंज पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक काबू पाने में कामयाब। खादमे आला से खादमे पंजाब से खादमे पाकिस्तान तक का सफ़र है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल मराहिल थे, एक साल में बड़े चैलेंजेस थे अहमद। इसमें माशी बहरान, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं खालिद क़य्यूम साहब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था डिफ़ॉल्ट होने से बचाना, वो भी बचाया, फिर आवाम को रिलीफ भी दिया। देखिए, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है, वो खादमे आला से जो खादमे आज़म तक पहुँचे या खादमे पाकिस्तान तक जो उन्होंने सफ़र किया, देखिए इसमें तो एक पूरी हिस्ट्री है। इस पर तो उनके लिए किताब भी लिखनी चाहिए कि जितनी उन्होंने पूरी दयानतदारी से मेहनत की है, और ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में रही है। शहबाज साहब को सारे लोग जानते थे, वो क्योंकि समझते थे कि हमने 6 बजे इजलास बुलाया, अगर CM पंजाब ने, खादमे आला ने, तो हमने 6 बजे पहुंचना है, और वो उससे 15 मिनट पहले आके बैठे होते थे। देखिए, आपके सामने डेंगू भी आया था, एक शख्स के दौर में कोरोना आया है, एक शख्स के दौर में डेंगू आया था, और किस तरह उन्होंने काम किया उनकी पूरी टीम ने। और कोरोना में आपको पेंडोल तक नहीं मिली, और कोरोना में आपको हालात ऐसे थे, एक साल में जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे पास बड़ी एक डिटेल है, जिस तरह मैडम मुनैज़ा भी बता रही थी और खालिद क़य्यूम साहब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किए अवामी फलाह बहबूद के। इसमें तो बिल्कुल एक तवील डिटेल है, लेकिन मैं एक चीज़ से थोड़ा सा कहता हूँ कि दिवालिया नहीं हुए वो, और डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हसासे बड़े हैं, तरक्की हुई है उनके ख़ानदान की। साबका खतून अवल के बच्चों की बनी है, जो मानी का ख़ानदान है, उनके असासे बड़े हैं। एक फरा नामी खतून है, उसके असासे बड़े हैं। उन लोगों की तरक्की हुई है, उन्होंने दिनों में तरक्की की है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं किए, वो आज मज़े कर रहे हैं, दुबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं दिवालिया करके गए थे, सुरंगें खोद के गए थे, वो फटा है, वो लावा, वो मादा, जो खान साहब की गवर्नमेंट, जो उनके ख़ानदान ने जो कुछ किया था, वो लावा फटा, और आपके पास कोई एसेट नहीं थे, कोई असासे नहीं थे, इसीलिए आप कड़े इम्तिहान से गुजरे। IMF ने आपसे कहा भाई रियासत आपकी, रियासत ने हमसे मुआहदे किए, सारे तोड़ दिए। उस पर क्या कहेंगे जो एक बदतरीन सैलाब आया और शहबाज साहब ने जिस तरह दौरे किए और फिर वहां पे अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए? देखिए, इससे पहले भी 1992 में भी जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उस वक्त भी सैलाब आया था, लेकिन जब वो बहरा अरब में गर्क नहीं हो गया था वो सैलाब, तब तक वो PMLN के जो लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वो नहीं बैठे थे। और जो इस वक्त जो सैलाब आया, इस सैलाब में भी आप ये देखें कि इतने कड़े इम्तिहान के बावजूद जो खादमे पाकिस्तान है, उन्होंने बिल्कुल जो खिदमत का जो उनका एक तसलसल था, उन्होंने वो ख़त्म नहीं किया, और दिन रात मेहनत की। और फिर नेशनल गवर्नमेंट है, फिर पूरी जो जहाँ पे जो कौमी लीडर जहाँ जहाँ मौजूद है, वो वहाँ उनके साथ सिंध में भी गए, और वो वहाँ खैबर में भी उनके साथ गए, और दिन रात उनके साथ काम किया। इनकी बात में इजाफा करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का केस लड़ा, और आपको याद होगा कि 10.5 अरब डॉलर जो है अब वो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पाकिस्तान को देने का ऐलान किया गया। जी बिल्कुल, ये मुनैज़ा साहब ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जब सैलाब आया तो घर चैन से नहीं बैठे, मुसलसल दौरे करते रहे, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की, मतलब उनकी सेहत के भी होते। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, मुझे ये बताएंगे उस वक्त जब सैलाब आया तो पंजाब में आपकी भी दौड़े लगवा दी थी? हमारी भी लगवा दी थी। पंजाब में वज़ीर आला कौन था उस वक्त? परवेज़ इलाही। ये कहते हैं शहबाज शरीफ को, ये शहबाज शरीफ कहते थे, तो वो तो हर मोड़ पे अपनी आवाम के साथ खड़े थे, वो जैसे मर्जी। मुझे बताएं कहीं पे सैलाब के दौरान आपको परवेज़ इलाही नज़र आया हो सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए, वहाँ दौरे करते हुए,
یا آپ نے عمران خان کے منہ سے سنا ہو. اور ہمیں یہ بتائیں, عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے فنڈ ریزنگ کی ہے, فنڈ ریزنگ کی ہے. وہ کتنا فنڈ تھا وہ بھی سب کو پتا ہے, اور وہ فنڈ کہاں گیا ہمیں اس کا جواب دے دیں. آج تک عمران خان کسی ایک اپنی جو اثاثے ہیں یا جو بھی ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, آج تک وہ اس کا جواب دے سکیں کہ وہ کہاں سے آئی اور وہ کہاں لگی. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے سال میں اتنے پیسے ہمیں امریکہ سے ملے تھے, لیکن وہ اس کے بعد یہاں پہ کہاں گئے ہمیں نہیں پتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر خادم اعلیٰ کون ہے؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, لیکن خدمت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ خدمت صرف اور صرف ہمیشہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی قیادت جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے؟ ڈیلیور کرتی ہے, خدمت کرتی ہے, اور عوام میں مٹی ہو کے چلتے ہیں, مٹی ہو کے چلتے ہیں. اچھا, آپ کیا کہیں گی کمپیریزن کرنا چاہیے ہمیشہ کاموں کے حوالے سے نا, کہ اس دور میں اتنا ہو, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی اقتدار رہا, آپ کے پاس بھی رہا, مین اچیومنٹس پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ 2000 اس ایک سال کا بھی سمجھ لیں, اور جو ماضی کی بات کریں تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی 2017 میں جب ہمیں 2013 میں حکومت ملی تھی تو اس وقت بھی ملک کے حالات آپ کو پتہ ہیں, ہمارے جو چیلنجز تھے. اور جب 2017 تک میاں نواز شریف کی حکومت رہی 2018 تک, تو جب ہم نے اچیو کیا, ہم نے ڈالر کو مینٹین رکھا, ہم نے ٹیکس ریونیو جو ہے اس کو وہ بڑھا, جی ڈی پی گروتھ 5.8 ہو گئی, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی, الیکٹریسٹی میں 13,000 میگا واٹ ایڈ ہو گئے. اس کے بعد سی پیک ہم نے سٹارٹ کیا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی. اچھا, اب ایک اور اہم بڑا پوائنٹ ہے کہ اب کچھ عرصہ پہلے, کچھ چند روز قبل جو ہے وہ خنجراب پاس جو پاکستان چائنا کا ایک بڑا, وہ دوبارہ کھل گیا. بالکل, اور دوبارہ سے سی پیک جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میری بات سنیں, یوتھ پروگرامز شروع ہو گئے ہیں, لائف سیونگ ٹرسٹ, پی ایم کے فلڈ ریلیف فنڈ. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ سخت مشکل معاشی حالات میں یہ جو اس وقت ریلیف لوگوں کو دیا جا رہا ہے آٹے کا, آپ کو پتہ ہے 3 بوریاں آٹے کا مطلب ہے 10 سے 12,000 روپے کا آٹا, 1.5 مہینے کا آٹا. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے اس وقت لوگوں کے لیے, اگر لوگ اس بات کو سمجھیں تو. اور یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی آٹے کی لائنوں میں لگا دیا, آٹے ایسے کر دیا ویسے کر دیا, یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ایسا لوگوں کو پریشانی یا دقت پیش نہیں آ رہی. لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ میسج کرتے ہیں, انہیں میسج آتا ہے, وہ جاتے ہیں اپنا آٹا لے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس حکومت نے, یہ اس سے پچھلی حکومت میں کرونا آیا تو کرونا میں بھی شہباز شریف صاحب پاکستان آ گئے جب کرونا آیا, اور انہوں نے آ کے کام شروع کیا. انہی کی ٹیمیں تھیں جنہوں نے پی پی کٹس, ان کے پاس پلاننگ تھی, ان کے پاس تو پلان ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے لائن اپ کیا سب کو, انہوں نے پی پی کٹس جو تھیں وہ ڈیلیور کرنا شروع کی, انہوں نے ٹیسٹنگ کٹس جو تھیں وہ ڈیلیور کرنا شروع کی, فنڈ ریزنگ کی, اپنے لوگوں سے فنڈ ریزنگ کی, جتنا ہو سکا کام. اس دور میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ میں بھی میاں شہباز شریف نے کیا, اور جب انہوں نے شروع کیا اور وہ ایک مائل سٹون اچیو کیا تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے. مفت آٹے کی فراہمی یقیناً ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے, جس کے گھر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر صرف پنجاب کی اگر آپ مثال لے لیں تو 53 ارب روپے کا جو آٹا ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ریلیف تھا. اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, سیلاب میں ساؤتھ پنجاب کے اندر تباہی آئی, کسی جگہ پر نہیں گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہاں گئے تھے؟ وہ ایک بار سکھر شہر میں گئے اور وہاں سے ہی وہ واپس آ گئے. سندھ کے اندر تباہ کاریاں, بدترین تباہ کاریاں ہوئی, وہ کسی جگہ نہیں گئے. اسی طرح بلوچستان میں اور دیگر لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں عوام کا ساتھ دیں. اور دوسرا میں کارکردگی کے حوالے سے آپ جو موازنے کی بات کر رہے تھے, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے جو تینوں ادوار ہیں ان کی کارکردگی جو ہے اس کا موازنہ کسی حکومت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اور جو معاشی ترقی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے جو ریکارڈ ان کے تینوں ادوار میں ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی میں آپ کو بتاؤں موازنہ نہیں ہے. یہ صرف ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں اگر آپ دیکھیں کہ 4 سال جس طرح سی پیک کو سرد خانے میں ڈالا گیا, اب اس میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اس پر پیش رفت جو ہے وہ کر دی ہے, اور تمام جو منصوبہ جات رکے ہوئے تھے ان پر کام
جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دور میں تو جو چینی سرمایہ کار تھے جنہوں نے پاور پلانٹس لگائے تھے ان کو ادائیگیاں روک دی گئی تھی, اور ان میں سے بھی وزیر اعظم کی شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر اب تک 150 ارب روپے جو ہے وہ چینی سرمایہ کاروں کو ان کی ادائیگی ہو چکی ہے. اور اسی طرح سابق حکومت نے ایک اور کارنامہ جو سر انجام دیا کہ اس ملک کو بدقسمتی سے جو ایک زرعی ملک ہے اور اس ملک کے اندر پاکستان کو غذائی اجناس کا سب سے بڑا امپورٹر بنا دیا. ایک لائن گزارش, جیسے وہ میڈم بات کری تھی سانے پشاور کے بعد جو قوم اکٹھا کیا تھا وہ میاں نواز شریف نے, وہ سب سے اہم بات تھی. جی بالکل, بلوچستان کے بالکل ٹائم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ احمد بڑائی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا, اور بہت بہت شکریہ انیزہ فاطمہ صاحبہ آپ کا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مجرموں کا ریکارڈ چیک کرنے کے حوالے سے سیف سٹی اتھارٹی نے ایک ایپ متعارف کرائی ہے. وہ ایپ کیا ہے, اس کا نام پہچان ہے, لیکن اس کے حوالے سے ڈیٹیل بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین پنجاب پولیس نے بھی جدید ہوتی جا رہی ہے, اور یقیناً جو زمانہ ہے وہ بھی جدت کا دور ہے. تو اس وقت اگر بات کریں تو پنجاب پولیس نے ایک ایپ متعارف کرائی ہے جو کہ ہے پہچان کے نام سے. کرمنل افراد کا ریکارڈ اس میں ہوتا ہے, تو جو لوگ کرایہ دار رکھتے ہیں یا ملازم رکھتے ہیں وہ جو ہے وہ اس سے ایپ کے ذریعے جو تھوڑا سا استعمال کر کے, پہچان نام ہے اس ایپ کا, جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو وہ رکھ رہے ہیں یا کرائے پہ رکھ رہے ہیں یا ملازم رکھ رہے ہیں, تو اس کے پاس جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اگر اس نے کسی قسم کا کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل ساری جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے, وہ ہم آپ کو رپورٹ اس وقت دکھاتے ہیں. میں تمام شہریوں کو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی لانچ کردہ اپلیکیشن پہچان ایپ کے بارے میں بتانا چاہوں گی. پہچان ایپ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو شہری اپنے اینڈرائڈ فون پر بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس اپلیکیشن میں ہم نے تمام ایسے ملزمان جن کا ریکارڈ
पंजाब पुलिस के पास है उनको हमने इसमें महफूज कर दिया है। कोई भी शहरी इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं और मुलजिम का या जिस भी बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर वो इसमें डालेंगे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। इसमें शहरी किराएदार रखते वक्त, होटल के मालिकान अपने किसी को वहाँ पे रिहाइश देते वक्त और मुलाजिम रखते वक्त इसको चेक किया जा सकता है और क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आने की सूरत में शहरी मुतलका थाने को बता सकते हैं। इससे ना सिर्फ ये है कि पुलिस को हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी क्रिमिनल्स तक, बल्कि इससे शहरियों की भी जान माल और इज़्ज़त का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप अभी एसपी जो हैं अकीला नकवी साहिबा उनकी बात सुन रहे थे कि पहचान ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साई साहब मौजूद हैं। अली साई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी अच्छी ऐप है ये। जी उमर भाई, जिस तरह आप बता रहे थे कि हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है और परफेक्शन की ज़रूरत है, जिस तरह क्रिमिनल जो हैं वो चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं और मिसयूज़ करके लोगों से माल बटोरते हैं, उनको तंग करते हैं, अगवा करते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब पुलिस की जानब से मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पहचान ऐप के हवाले से बात की जाए तो ये सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से मुतारफ़ करवाई गई है, जिसमें उनकी जानब से कहा गया है कि अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल कर ली है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले इस ऐप में सिर्फ लाहौर के क्रिमिनल्स का डाटा था, यानी जितनी FIRs होती हैं, जो CRO का डाटा होता है उसको इसके साथ लिंक कर दिया जाता है और जो ही ऐप में कोई शहरी, कोई होटल मालिक या कोई मालिक मकान जो किसी घर को किराए पे देता है तो ID कार्ड नंबर डालेगा तो उसकी तमाम डिटेल सामने आ जाएगी कि क्या ये रिकॉर्ड होल्डर तो नहीं, अगर इस पे कोई मुकदमा है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं। वो तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी तो मुतलका पुलिस को आगाह किया जाएगा और बंदा अरेस्ट करवा लिया जाएगा। बिल्कुल सही साहब, ये तो बड़ी अच्छी ऐप है। इसका मतलब है जिस तरीके से 1 लाख का बता रहे हैं, अभी आप बता रहे थे लाहौर में, अब ये ओवरऑल पंजाब में है। अब ये ओवरऑल पूरे पंजाब का डाटा इसमें सिंक कर दिया गया है क्रिमिनल्स का, कि पूरे पंजाब में भी अगर आप अपने फ़ोन पे ये पहचान ऐप डाउनलोड करेंगे, चाहे आप रहीम यार खान हैं, चाहे आप लाहौर हैं, चाहे आप सियालकोट हैं, गुजरावाला या कहीं भी, तो इस ऐप में किसी भी शहरी का आप ID कार्ड नंबर डालेंगे, अगर उसको आप मुलाजम रखते हैं या आपके होटल में वो कोई रहने के लिए आ रहा है। तो पहले ये होता था कि आपको पता है हमारा पुलिस का जो कल्चर है, वहाँ पे थाने में जाना पड़ता था, रिकॉर्ड चेक करवाना पड़ता था, कई कई दिन गुजर जाते थे, वक्त उतनी देर में वो जो मुलाजम रखा जाता था या किसी होटल वो वारदात करके निकल जाता था। तो ये बड़ी अच्छी ऐप है, इसके ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों लोग इस ट्रेस हो रहे हैं और पुलिस की जानब से इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो पुलिस के लिए बड़े सूदमंद साबित हो रहे हैं, चूँकि दिन ब दिन चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो पुलिस भी आए रोज़ इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने के लिए, क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए इस तरह की ऐप लॉन्च कर रही है। इसी तरह एक और जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं वो IT में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं पुलिस के हवाले से, और जो इश्तिहारी मुलज़मान हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए IG पंजाब। बिल्कुल, आप अभी बात करें मौजूदा निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, तो वो इसका मतलब है कुछ और भी, क्योंकि वो हैं भी मतलब पॉजिटिव इंसान है और वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई बेहतरी आवाम के लिए हो। जी उमर भाई, बिल्कुल। एक और उन्होंने अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले ऐप लॉन्च की है मेरा प्यारा, जिसमें बहुत ही सूदमंद साबित होगी ऐसे लोगों के लिए जिनके बच्चे डिसेबल हैं, मेंटली वो फिट नहीं है, या आपके बच्चे गुम हो गए हैं, कोई बड़े गुम हो गए हैं। तो उस ऐप में आपको अपनी प्यारे की तस्वीर डालेंगे, तो वो अगर वो किसी जगह पे किसी थाने में वो गया है, किसी दारुल अमान में है, या वो शहरी भी कर सकते हैं ना, वो तो ऐप वो शहरी डाउनलोड करेंगे अपनी ऐप। उसमें आप अपने, इसमें एक और चीज़ है कि आप उसमें फिंगर, आपका कोई बंदा डिसेबल है तो आप थाने जाके फिंगरप्रिंट्स दे आएंगे। अगर अल्लाह ना करे कोई मिसप्लेस हो जाए तो उस ऐप के ज़रिए किसी जगह पे भी वो नज़र आएगा, उसकी तस्वीर डाली जाएगी, तो अगर वो पहले से मौजूद है डाटा तो फौरी तौर पे रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि ये बंदा फ़लाँ जगह का है, इसको ये इश्यूज़ हैं, तो ये फ़लाँ थाने में भी इसने रिपोर्ट करवाई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं कि मेरा ख्याल है कि इससे कम से कम उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं, जिनके कोई लोग, बड़ा मेजर इशू है। सही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, बच्चे गुम हो जाते हैं। अच्छा, पहचान ऐप के हवाले से दोबारा बात करें, उसका मेन फीचर यही है कि मुलाजिम अगर रखना है या कोई किराएदार रखना है तो वो आपको पहले उससे चेक हो सकता है। उमर भाई, किसी भी शख्स का आप ID कार्ड डालेंगे, इसमें डाटा चेक हो जाएगा। वो तो इन्होंने चूंकि स्पेसिफिकेशन की है ना कि लोगों को बड़ा मसला होता था थाने जाने के लिए, उसका क्रिमिनल कार्ड लेने के लिए, वो किराएदारी के अंदराज के लिए। पुलिस ने अब तो ये भी जो ऐप्स हैं लॉन्च की हुई हैं कि आपको
थाने जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के ही किराएदार का पूरा जो डाटा है खुद फीड कर सकते हैं, वो सारा कुछ आ जाता है। लेकिन पहचान ऐप का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो आपको कई ऐसे लोग रख लेते थे जिनका बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड होता था, वो रूपोश होके होटल में आ गए या किसी के घर में चले गए, और आपको पता है कि जो पोश एरियाज हैं उसमें बड़ी वारदातें होती हैं, जिसमें वो तमाम एरियाज में पोश घरेलू खवातीन जो हैं, वो जो काम करने वाली खवातीन हैं, वो एक घर में वारदात करती हैं और फिर दूसरे इलाके में तो इसका मतलब है आपका कहने का जो देख रहे हैं लोग, वो इस वक्त पहचान ऐप जो है वो जरूर अपने पास वो डाउनलोड बिल्कुल करेंगे। खसूसन जो होटल मालकान हैं और जिन्होंने घर या मुलाजिमा रखते दुकानें या किराए पे देते हैं, वो ज़रूर डाउनलोड करें, और उसमें किसी भी वक्त किसी भी शहरी का आप ID कार्ड नंबर डालेंगे तो आपकी तमाम डिटेल सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसमें और मेन फीचर्स क्या हैं? इसमें बुनियादी तौर पर तो उमर भाई मैं आपको ये बता रहा था कि पुलिस जो मौजूदा IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी जानब से जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, और जितनी भी पुलिस की पिछली एप्लीकेशन लॉन्च की गई हैं उनको एक ऐप में मर्ज कर रहे हैं। पंजाब पुलिस पाकिस्तान पब्लिक सर्विस ऐप के नाम से आएगी, और इसमें 16 मुख्तलिफ फीचर्स होंगे, जिसमें ये अगले आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इसका इफ्तिताह करेंगे। इसमें पहचान ऐप भी होगी, मेरा प्यारा ऐप भी होगी, खिदमत मराकज़ के हवाले से, करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के, लाइसेंसिंग के हवाले से, FIR के दर्ज के लिए, उसके हसूल के लिए, यानी खुद अपने फ़ोन से आप डाउनलोड करने के लिए, ये तमाम चीज़ें जब यकजा हो जाएंगी तो आपको एक तो थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक आपको पहले आपको लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर लगाना पड़ते थे, अब वो अगर आप अपना रिन्यूअल लाइसेंस है तो उसके लिए भी लेके आ रहे हैं कि आप घर बैठे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करेंगे और आपके लाइसेंस की रिन्यूअल हो जाएगी। तो काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव हैं वो लिए जा रहे हैं पुलिस की जानब से, और पुलिस को डिजिटलाइजेशन पे मुंतकिल किया जा रहा है ताकि एक्यूरेसी हो, परफेक्शन हो। जो एक आम बंदा थाने में बैठा कांस्टेबल या मुहर्रर लोगों को पैसे लेके चीज़ें दे रहा था, वो आपको घर एक्यूरेसी हो, ये बड़ा अहम पॉइंट है आपका कि इसमें तमाम डाटा मौजूद है क्रिमिनल्स का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अपना हल्का सा रूप बदल लेते हैं, उनके बारे में इल्म ना हो सके, तो उसका क्या हल है? नहीं उमर भाई, जो लोग तो पुलिस की गिरफ्त में अब आ रहे हैं उनका एक तो हर सूरत में वो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उनके आई इंप्रेशन लिए जाते हैं, उनका चेहरा भी लिया जाता है, सारा कुछ लिया जाता है। एक वो तो जो है वो फौरी तौर पर पहचाने जाएंगे, लेकिन जिनके ID कार्ड्स हैं, कुछ लोगों ने फेक बनवाए होते हैं, कुछ लोगों के थे ही नहीं। लेकिन अब पुलिस ने ये किया है कि जो भी मुलजम अरेस्ट होगा उसका ID कार्ड हर सूरत में जो CRO में डाला जाएगा, और जब भी वो जेल में जाएगा तो कम अज़ कम ये इंश्योर करवाया जाएगा कि उसका ID कार्ड जो है वो लाजमी उसमें दर्ज हो। अगर उसका ID कार्ड नहीं बना तो नादरा से रब्ता करके बनवाया जाए, और ये वो पुलिस बनवाती है? पुलिस बनवाती भी है और जेल वाले भी बनवाते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये इसके बाद भी पकड़ा जाएगा तो इसका सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि IG ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पे होती है खुली कचहरी IG के बिहाफ पे, एक DIG रैंक के अफसर करते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि 1-2 दिन में कोई ना कोई क्रिमिनल आता है, चूंकि आपको पता है ये बड़े शातिर लोग हैं, ये किसी पुलिस वाले के खिलाफ एप्लीकेशन देने आते हैं, वहाँ पे आके इनका जब बायोमेट्रिक होता है तो रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि इस पे 10 क्रिमिनल ही पुलिस के खिलाफ। मैंने पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में मैंने ये देखा कि 4 क्रिमिनल इसी तरह पकड़े गए हैं जो SHO के खिलाफ एप्लीकेशन देने आए, जो DS और वो खुद क्रिमिनल, वो खुद उनका रिकॉर्ड था, 10-10 पर्चे थे उनके। तो ये पुलिस ने जो IT इनिशिएटिव लिए हैं उसके समरात तो आ रहे हैं, और जो पहचान ऐप है इसका तो डायरेक्टली लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको पता है कि जिस तरह हमारा थाना कल्चर है, जितना मर्जी आप कोशिश कर लें वो तब्दीली उस तरह नहीं लाई जा सकी जिस तरह दावे किए जाते थे। बिल्कुल। तो इसमें IT के जो चीज़ें हैं अगर वो लॉन्च की जा रही हैं तो उसमें पुलिस की नेक नामी है और आला अफसरान की नेक नामी है जिनकी जानब से ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की पहचान ऐप के हवाले से। नाजरीन, जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है वो ज़रूर ये ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि एक सेफ्टी का एहसास ज़रूर होता है कि मुलाजमीन की जो है वो भी चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है कि क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न।